जय जगन्नाथ। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु संतोष कुमार दास आपण मोर चैनल महर्षि एस्ट्रो एंड वास्तु रिसर्च स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, गत एपिसोड आम मिथुन राशि व्यक्ति मान फेब्रुआरी मास राशिफल विषय आलोचना करते। आज एपिसोड आम कर्कट राशि व्यक्ति मान फेब्रुआरी मास राशिफल कथा आलोचना करवा। दर्शक बंधु, गोटे दुईटा चित्र कर, चित्र नंबर 1 चित्र नंबर 2 कहीं देखो ए मासरे रवि एवं बुध गृह परिवर्तन करेंगे। बुझिपारे कि रवि आपणकर 1 ରୁ 12 तारीख पर्यटन मकर राशि रे कुंभ राशि पलि कौटना 13 ରୁ 28 जाए बुध भी सेमती 1 ରୁ 11 जाए मकर राशि रे आपणकर 12 ରୁ 28 आप कुंभ राशि की ठीक पलि बुझिपारे। तेणु आम जेहेतु कर्कट राशि कथा आलोचना कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11 12 बुझिपारे गला। देखो आम विशेषकर चंद्र ऊपर बेसी गुरुत्व दबा है। आपणकर 1 2 3 आप चंद्र को उठले मीन राशि बुझिपारे कि 1 2 3 चंद्र रहिले मीन राशि है। आपणकर देखु कर्कट राशि व्यक्ति मान चंद्र नवम घर भाग्य घरे रहिले है। तेणु कर्कट राशि व्यक्ति मान चंद्र ये बहुत शुभ फल देवा कथा है। चंद्र और शुक्र दुई जन जहाँ रहा ऐश्वर्य जोग बढ़िया जोग किंतु रहा राहु संगे है। राहु चंद्र दुई जन मिसले ये चंद्र ग्रहण दोष बुझिपारे। तेणु जेहेतु आप चंद्र राहु द्वारा पीड़ित रहे जोग सृष्टि हो पाला ना। ये कौन हम आपणकर टे बापा चिंतित हे, बापा संगे मनोमान्यता सृष्टि हम बुझिपारे कि मानसिक चिंता रही से सब मानसिक चिंतार आप रही है। आपणकर कौन हम ना आपणकर 2 3 1 2 3 ये 3 दिन आप कौन काम आपंकर ना काम आपंकर सब जो जेकोसी काम चेष्टा करे से 3 दिन भर आप कौन काम हो पार ना। बापा संगे मतांतर मनांतर हम है। 4 5 को चंद्र पलि आसिले कौटी मेष राशि एठी पलि आसिले बुझिपारे कि 10th भाव को पलि आसिले है। एठी भी चंद्र देखु मुझे गोटे ग्रह उच्चार रहे उच्च राशि रहे 100% 100% शुभ फल दिए। निज राशि रहे 100% शुभ फल देव। मित्र राशि रहे 50% शुभ फल दे था। चंद्र देखो मंगल राशि रहे मेष राशि रहे चंद्र बहुत शुभ फल देवा कथा किंतु चंद्र ये शुभ फल दे पारे ना कहीं शनि तृतीय दृष्टि चंद्र रहा। शनि पाप पीड़ित होकर रहा एपटे पाखे राहु रहिले शनि आप तृतीय दृष्टि चंद्र को देखिले। तेणु कर्म क्षेत्र आपंकर समस्या देखादेव। कर्म क्षेत्र को लेकिन आपन किसी ना कि गोटे समस्या आप देखादेव बुझिपारे कि कौ दिन ना 4 5 तारीख 4 तारीख 5 तारीख ये 2 दिन कर्म क्षेत्र में आप टेंशन रहे कर्म क्षेत्र आप चिंतित रही है। जदि आप चाकरी करते ऑफिस सहकर्मी मान मनोमान्य द्वारा आप अशांति रहे व्यवसाय करते किसी भी आप कर्म क्षेत्र गोटे समस्या सृष्टि हम बुझिपारे। चंद्र आपंकर 6 7 8 वृष राशि पलि आसिले एठी पलि आसिले 6 7 8 है। चंद्र जेहेतु आप 6 7 8 वृष राशि रहे चंद्र उच्चार रहे बृहस्पति संगे गजकेशी राजयोग सृष्टि है आय घर रहे है। कर्कट राशि व्यक्ति मान आय भाव चंद्र और बृहस्पति रहे तेणु ये आपंकर भल 2 पैसा आपंकर 6 7 8 आपंकर आय आपन को भल हम बुझिपारे। इन द सेन्स आपंकर कौन जो जहाँ पाखे पैसा पाइबार थी आप उधार पैसा देते ये समय 3 दिन भर चेष्टा कर उधार पैसा आप मिल जाए आप गोटे पैसा उधार सूत्र मागुंट आप चेष्टा कर पैसा मिल जाए कि व्यवसाय वाणिज्य आप जो 3 दिन 6 7 8 भल आपंकर निश्चित भल फल आपको मिल भल 2 पैसा लाभ बाहर बुझिपारे। भाई मान सार आप उत्तम संपर्क भल संपर्क भाई मान सार भाई मान भाई भौणी मान साहय सहयोग पाइबे बुझिपारे। 9 10 को चंद्र पलि कौटी की मिथुन राशि है 9 10 चंद्र मिथुन राशि पलि आसिले
ହେଲା। ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଗଲେ, ଏଠି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଟା ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ, ବ୍ୟୟର ଭାବ। ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଦି ଜଣ ଯାହା ରହିଲେ ଆପଣ ଏଠି ବ୍ୟୟ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କଣ କରିବେ, ଆପଣ କୌଣସି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହେଇପାରେ, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ମନମାଳିନ୍ୟତା ହେଇପାରେ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ, ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ହେଇପାରେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ହେଇପାରେ, ଥାନା ଫାଣ୍ଡି ଆପଣ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରେ। ବ୍ୟୟ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ସାଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ ରହିଲା ଗୋଟେ କ୍ରୁର ଗ୍ରହ ରହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ଆପଣଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଝଗଡା ଝାଣ୍ଟି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଇ ଆପଣ ବ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଡିଲା 11 12 କୁ କର୍କଟ ରାଶିକି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର 11 12 କୁ କର୍କଟ ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ନିଜ ରାଶିରେ ରହିଲା, ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ରହିଲା, ହେଲା। 100% ଭଲ ଫଳ ଏଠି ଦବା କଥା। କିନ୍ତୁ ରାହୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହା ଉପରେ? ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ। 1 2 3 4 5, ହେଲା। ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରାହୁ ଦେଖିଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ବହୁତ ମନସ୍ଥ 11 12 ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର ସମୟ ରହିବ, ବହୁତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିବେ, ମନସ୍ଥ ଭିତରେ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲା କୋଉଠି? 13 14 କୁ ସିଂହ ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ହେଲା। ଧନ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ। ଯେହେତୁ ଧନ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଦି ପଇସା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଶନି ଏଠି ସପ୍ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ଶନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖାଦବ, ହେଲା। 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ଟିକେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦବ। ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହବନି, ପରିବାର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖା ଦବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲା 13 14 କୁ, ରବି ବୁଧ ପଳେଇ ଯାଇଥିବ କୋଉଠି? ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରବିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଠି କାହା ଉପରେ? ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ। ତେଣୁ ରବି ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦି ଜଣ ମିଶିଗଲେ ଅମାବାସ୍ୟା ଦୋଷ, ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁଣି ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା କାହା ଉପରେ? ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, ବିଷ ଯୋଗ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବାର ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ୍ୟତା ଦେଖାଦବ, ପରିବାର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ, ପରିବାର ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦବ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସମୟରେ ପଇସା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଦିନ ନା 13 ତାରିଖ 14 ତାରିଖ ଅଯଥା ବ୍ୟୟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଅଯଥା ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ବ୍ୟୟ ହବ, ବୁଝିପାରିଲେ କି। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର 15 16 17 କନ୍ୟା ରାଶି ପଳେଇ ଆସିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି। 15 ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆପଣ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କିଛି କଥା ନଥିବ, ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଜୁଟିବ, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିଛି ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ, ଯୋଉ ପରିଶ୍ରମ ଦି ପଇସା ଲାଭ ହବ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ହବ। 15 16 17 ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଦେଖିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋଉଠି କି? ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲା ଏବଂ କେତୁ ରହିଲା ଏଠି। ତେଣୁ ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିଡିଚିଡା ହେଇଯିବେ ସେଦିନ, ହେଲା। ଅଯଥା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଦି ପଇସା ଲାଭ ମିଳିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ, ହେଲା। ଏ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ମୋର କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି, ଅଯଥା ଗଲେ ସେ ଆପଣ କାମ ହେଇପାରେନି, କୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବେ ସେ କାମ ହେଇପାରିବନି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ଚିଡିଚିଡା ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ଟିକେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆପଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦବ। 15 16 17 ତାରିଖ ତାପରେ 18 19 କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର ତୁଳା ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଘର ରହିଲେ 15 ଆପଣଙ୍କର 18 19 20 ଏ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। ଏ 3 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ସମୟ ରହିବ, ବୁଝିପାରିଲେ। କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଏଠି କାହା ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ଶନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ ହେଲେ ନାହିଁ, ରାହୁ ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ, କେତୁ ଦ୍ୱାରା କାହା ଦ୍ୱାରା ପୀଡିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଭାବରେ ରହିଲେ ବି, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶିରେ ରହିଲେ ବି ଚନ୍ଦ୍ର କାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି କଣ ହବ ନା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ 17 18 19 20 3 ଦିନ ଆପଣ ଯୋଉ କାମ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଆପଣଙ୍କର ହବ, ଯୋଉ କାମ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ କରିବା ପାଇଁ, ଯୋଉ କାମ ଆପଣ ବ୍ରେକ୍ ରହିଥିବ ସେ କାମ ଆପଣ ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି? 21 22 ଇଚ୍ଛା ରାଶିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷରେ, ମୁଁ କହିଛି ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷରେ ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାନ୍ତି ଏବଂ ବିଛାରେ ନିଚା ହେଇଯାନ୍ତି। ତ ନିଚ ଗ୍ରହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୁଭ ଫଳ ଦିଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବସିଲେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ରାହୁ ଦେଖିଲା, ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ କି।
ଆଉ ଶନି ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ହେଲା 7, 8, 9, 10 ଶନି ଆପଣ ଦଶମ ଦୁଇଟା ପାପ ଗ୍ରହ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ହେଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଚ ରହିଲା ଆପଣ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହଉ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇ ଆସିଲେ କୋଉଠିକି ଧନୁ ରାଶି କି 23-24 କି ଧନୁ ରାଶି କି ଆସିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ମିତ୍ର ଗୃହୀ ରହିଲେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଘରେ ରହିଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର କୋଉ ଭାବରେ ରହିଲେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଲେ ହେଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଭାବରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରହିଲେ ହେଲା ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଆମେ କଣ ବିଚାର କରିଥାଏ ନା ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରୋଗ ଋଣ ଏଇ ଶତ୍ରୁ ଏଇ କଥା ବିଚାର କରିଥାଏ ଯେହେତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା କୋଉଠି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲା କାରଣ ଆପଣ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଜର ଛିଙ୍କ ମାନେ ଥ୍ରୋଟ ଇନଫେକ୍ସନ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦବ ବୁଝିପାରିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଖିରେ ବି ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ ଆଖିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ପଳେଇଗଲେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମକର ରାଶିରେ 25-26 2 ତାରିଖ ଦିନ ମକର ରାଶିରେ ରହିଲେ ଯେହେତୁ ମକର ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିଲେ ନାହିଁ ଏ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କଣ ହବ ନା ସହଧର୍ମୀ ଆଶ୍ୱାସନ ପାଇବେ ସହଧର୍ମୀ ଆପଣ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି କେତୁ ଦେଖିଲା ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ଯେହେତୁ କେତୁ ଦେଖିଲା ଆପଣ ଟିକେ କେତୁ ହଉଛି ତ୍ୟାଗର କାରକ କେତୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନର କାରକ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତୁ ପାପ ଗ୍ରହ ହେଲେ ବି ଏଠି କଣ ହବ ଗୋଟେ ସହଧର୍ମୀଙ୍କ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଏ ମାସଟା ହେଲା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆପଣ ସହଧର୍ମୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁଯୋଗ କରିବେ ତାପରେ 27-28 ଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଗଲେ କୋଉଠି କୁମ୍ଭ ରାଶି 27-28 ଚନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ପଳେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ରବି ଦ୍ଵାରା ଚନ୍ଦ୍ର ପୀଡିତ ହେଲେ ଏବଂ ଶନି ଦ୍ଵାରା ଚନ୍ଦ୍ର ପୀଡିତ ହେଲେ ବୁଝିପାରିଲେ ତେଣୁ କୋଉଠି ରହିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 25-26-27-28 ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ 27-28 2 ଦିନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଜାଣୁଥିବେ ଆପଣ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ଜର ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥଣ୍ଡା ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଇପାରନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରେ ପୀଡିତ ହେଇପାରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ ଇନଫେକ୍ସନ ଏଗୁଡା ଯୋଉଟା ରହିଲା ଥ୍ରୋଟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେଇପାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ହେଲା ସେଇ ସବୁ ରୋଗରେ ଆପଣ 27-28 ତାରିଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ରୋଗରେ ଆପଣ ପୀଡିତ ହେଇପାରନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଆମେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସର ରାଶିଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ ଆମେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ ମାସର ରାଶିଫଳ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ଫେବୃଆରୀ ମାସ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ରହିବ କି ସୁଫଳ ଦୋଷ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା।